कोई बादल न कोई मूरत नहीं, जिंदा मेरी जरूरत है। कोई बादल न कोई मूरत नहीं। है मेरे खुदा, मेरे योगा, मेरे मालिक, दया कर मेरे बाप, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे बाप। हम पापियों पर रहे कर मेरे खुदा, बचा ले खुदा वो खुदा, हम सबको बचा ले मेरे बाप। वो मेरा है तो मैंने जाना है, वो मेरा है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर न कोई मूरत नहीं। ये मेरे मालिक, ये मेरे खुदावंद खुदा यीशु, हम सबको दया कर मेरे बाप, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे बाप, दया कर मेरे बाप, दया कर मेरे बाप, योगा मालिक, दया कर। कैसे होगा सर्दुआओं में, कैसे होगा सर्दुआओं में। मेरी दुश्मन मेरी जरूरत है, मेरी दुश्मन मेरी जरूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई बादल न कोई मूरत नहीं। मेरे बाप, मेरे प्रभु, अभी जो सब अंधकार निकला हुआ मेरे खुदा, उसे बचा लो मेरे बाप, दया करो मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद खुदा, मेरे योगा, मेरे मालिक, मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर खुदावंद यीशु, तू दया कर मेरे बाप। भूल सकता नहीं हम प्यार उसका, भूल सकता नहीं मैं प्यार उसका, जिसके हाथों के सबकी सूरत है, जिसके हाथों के सबकी सूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर न कोई मूरत नहीं, कोई पत्थर न कोई मूरत नहीं, कोई पत्थर न कोई मूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। মহান ঈশ্বর প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ জানাই।
আজকে আবারও আমরা একসাথে এক মিলিত হয়ে প্রভুর সব স্তুতি গান করছি এবং তার বাক্য আরাধনা করব। আসুন আরেকটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করি। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा, माँ से गहरा प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा, माँ से गहरा प्यार तेरा। जी हाँ, मेरा प्रभु परमेश्वर माँ से भी ज्यादा प्यार करता है सभी को, क्योंकि वो खुदवान खुदा है, मेरे प्रभु परमेश्वर है हम सभी का, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, खुदा है। हालेलुया। में कभी भूलूंगा नहीं, तुझे में कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तुझे में कभी भूलूंगा नहीं, तुझे में कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझी में कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तुझी में कभी
एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। মহান ঈশ্বরের জন্য জয় যিশু। আসুন পবিত্র সুসমাচার শুরু করে দিই। মধ্যস্থকারী সম্পর্কে বাইবেলের পর আমরা খুলে নেব 1 তিমোথী 2:5। 1 তিমোথী 2:5। 1 তিমোথী 2:5। কারণ ঈশ্বর যেমন এক, তেমনি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে একজন মানুষই মিলন ঘটান, স্বয়ং খ্রিস্ট যিশুই সেই মানুষ। হালেলুয়া। দেখুন এখানের মধ্যে ডাইরেক্টলি কথা বলছে। এই কথার কারণটা কি জানেন? কারণ একজন মানুষের মধ্যে থেকে পাপ এসেছিল, অর্থাৎ হচ্ছে আদম আর হাওয়া। যেহেতু ওরা স্বামী স্ত্রী দুজন একই আছে, দুজন নয়, ওরা দুজন এক। আদম আর হাওয়া থেকে যেহেতু পাপ এসেছে পৃথিবীতে, ঠিক সেরকম ভাবে একজন মানুষ অর্থাৎ খ্রিস্ট যিশুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে পাপ গেছে। আর ওই পাপ যে এসেছিল আদম আর হাওয়ার মাধ্যম থেকে, সেই কারণে ঈশ্বরের সাথে মানুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছিল। ঠিক সেই প্রকারই প্রভু যিশু মধ্যখানে থাকতে, অর্থাৎ প্রভু যিশু আসার পরে মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে আবার মিল ঘটেছে। হালেলুয়া। সেই কারণে এখানে মধ্যে বলছে যে সেই খ্রিস্ট যিশুই এক মানুষ। আসুন আরো দেখুন 1 যোহন 2:2। 1 যোহন 2:2। 1 যোহন 2:2। তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, কেবল আমাদের নয়, সারা জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তারই মাধ্যমে আমরা পাপের ক্ষমা পাই। হালেলুয়া। দেখুন এখানের মধ্যে শুধু বলছে যে শুধুমাত্র আমরা যে শুনছি শুধু আমাদের জন্য নয়, সারা জগতের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। আমি একটা কথা বারংবার বলে থাকি, যদি কোনো দেখবেন এখনো পর্যন্ত, তখন দেখবেন এখনো পর্যন্ত যদি কোনো মানুষ বলছে খোলে পড়ে বলি দেয়, আপনারা যদি কোনো জায়গায় গিয়ে দেখবেন ছাগল বলি, পাঠা বলি, গরু বলি, মোষ বলি, নানা রকম বলি এখনো পর্যন্ত কথা চলে আসছে। ঠিক সেইভাবেই আমাদের পাপের জন্য পুরো জগতের যে সমস্ত মানুষ আছে, এই জগতের মানুষের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর পুত্র নিজে বলি রূপে ছড়ে গেছে আমাদের পাপের জন্য। সেই কারণে আমরা পাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। সেটাই এখানের মধ্যে বলছে, জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন, তাই তার মাধ্যমেই আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি। তিনি আমাদের হয়ে বলি রূপে চলে গেছেন বলে আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, এই পাপের ক্ষমা পাওয়ার পরে যদি কেউ দ্বিতীয়বার আবার সেই ভুল করে, তাহলে পরে কিন্তু ঈশ্বরের যে ক্রুশে তুলেছে, যে প্রকার ঈশ্বরের ক্রুশে তোলার পর মানে পাপ ক্ষমার জন্য যে ক্ষমাটা পেয়েছে, মানে বলি হওয়ার জন্য যে ক্ষমাটা পেয়েছে, ক্রুশে যে তাকে তোলা হয়েছিল যে সমস্ত মানুষ, তার অভিসম্পদ কিন্তু তাকে লেগে যাবে। কারণ যেরকম
পাপের যে মৃত্যু হয়েছে, মানে যে পাপটা তুমি করেছো সেই পাপ ক্ষমা হয়েছে যে প্রকার, বিনামূল্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে তুমি জেনে গেছো, তুমি পবিত্র হয়ে গেছো, পাপ থেকে বেরিয়ে গেছো, তুমি দ্বিতীয়বার যদি ওই পাপ করেছো তাহলে পরে তুমি ওই যে প্রভু যিশুকে ক্রুশে তোলার অপরাধে তুমিও সেই শাস্তিটা পাবে। সেটা এই জগতে না, ওই জগতে অনন্তকালীন নরক শয়তানের সাথে। গালাতীয় 3:20, গালাতীয় 3:20, গালাতীয় 3:20, ঈশ্বর এক, যেখানে একজন থাকে সেখানে কোনো মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না। হালেলুয়া। ঈশ্বর এক, যেখানে একজন থাকেন সেখানে কোনো মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না। যখন ঈশ্বরই যখন আমাদেরকে সাহায্য করছেন তাহলে আর কোনো কিছুর দরকারই পড়ে না। ঈশ্বর যখন আমাদেরকে সমস্ত পাপ থেকে বাঁচিয়ে নিচ্ছেন, উদ্ধার করে নিচ্ছেন, তাহলে আমাদের আর কোনো কিছু প্রয়োজন নেই, আর কিছু জানারই দরকার নেই। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর যখন আমার সাথে, তখন আমি আর ভয় কাকে পাবো? ভয়ের কোনো কথাই নেই। আসুন আরো দেখে নেব যোহন 14:6। যখন 14:6, যিশু বললেন, আমি পথ, আমি সত্য এবং আমি জীবন, আমার মাধ্যমে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না। হালেলুয়া। দেখেছেন এখানের মধ্যে কে বললো? প্রভু যিশু, আমি পথ, আমি সত্য, আমি জীবন, আমার মারফতে না গেলে কেউ স্বর্গরাজ্য তার পিতার কাছে যেতে পারবে না। তুমি যতই চালাকি করো, যতই যা করে নাও না কেন, তোমাকে আমার কাছেই আসতে হবে, আমার কাছেই আসতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। তুমি যতই মহানতম কাজ করে নাও না কেন, তুমি যদি প্রভুকে, ঈশ্বরকে অর্থাৎ প্রভু যিশুকে অস্বীকার করছো, তাহলে পরে তুমি কোনো রকম ভাবেই স্বর্গরাজ্যে যেতে পারবে না। কেননা পথও আমি, অর্থাৎ রাস্তাও আমি, জীবনও আমি, এবং আমি হচ্ছি সেই জায়গা, আমি সত্য। আমার মারপথে যদি না যাও তাহলে কোনোদিনই যেতে পারবে না। আর আমার মারপথ অর্থাৎ হচ্ছে, যেহেতু ঈশ্বর সত্য, অর্থাৎ প্রভু যিশুই সত্য, তার মানে তোমাকে সত্য কথাই বলতে হবে, সত্য পথেই চলতে হবে, কোন রকম মিথ্যা প্রলোভনে চলা চলবে না। আর রইল পথ, তোমাদের সঠিক পথ বেছে নিতে হবে, নোংরা পথে চলা চলবে না। তাহলে তোমরা যদি সত্য আর জীবনে যদি চলো, আর সত্য এবং জীবনে যদি চলো, তাহলে তোমার স্বর্গরাজ্য অবশ্যই তোমার হবে। কারণ সত্য এবং জীবন এবং পথ তিনি আছেন। আসুন আরো দেখে নেব যোহন 17:15। যোহন 17:15, আমার নিবেদন এই নয় যে তুমি তাদের জগৎ থেকে সরিয়ে নাও, কিন্তু অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে তাদের তুমি রক্ষা করো। হালেলুয়া। এবার আমি আপনাদেরকে বলছি এখানের মধ্যে আমার নিবেদন এই যে তুমি তাদের জগৎ থেকে সরিয়ে নাও, কিন্তু অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে তাদের তুমি রক্ষা করো। মানে আমার নির্ণয়, মানে আমার কথা এই নয় যে তুমি ওদের জগতের থেকে আলাদা করে দাও বা সরিয়ে রাখো, তা বলছে না। কিন্তু যে নোংরা, মানে যে সমস্ত নোংরা জিনিস, সেই সমস্ত দিক থেকে তোমাকে সরিয়ে নিতে হবে। আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, যেটা প্রভু সব থেকে বড় ঘৃণা করে, নিজে সাধু হয়ে গিয়ে ভাই ভাইয়ের মধ্যে যে ঝগড়া লাগায়, পিতা তার মানে পিতার দৃষ্টিতে আরো ভয়ানক। পিতার দৃষ্টিতে আরো ভয়ানক। নিজে মিল করে একবার ভাই ভাইয়ের মধ্যে আনন্দ করতে কেড়ে নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগতো, এটাও আরো ভয়ানক। আমি বলেছি এই সমস্ত দিক থেকে খুব সাবধান। আর পিতার শাস্তি আছে, আমিও বাঁচাতে পারবো না, সব থেকে শাস্তিটাও তোমাকে পেতে হবে। এই জগতেও পাবে, ওই জগতেও পাবে।
শাস্তি তুমি পাবে। যখন পিতা নিজের পুত্রকে ছাড়িনি, তার উপরে মায়া দয়া করেনি, সে সমস্ত কিছু উসুল করে নিয়েছে, তো তোমাকে কি করে ছাড়বে ভেবে দেখেছো? যাও না, একটা ম্যাচিস কাঠি নাও, নিয়ে জ্বালিয়ে নিজের হাতের মধ্যে একবার ছ্যাঁকা দিয়ে দেখো কিরকম ছ্যাঁকাটা জ্বালা করে আর কিরকম কষ্টটা হয়, তখন তুমি বুঝতে পারবে। আর যখন ওইটা হবে তখন ভেবে দেখবে, যখন নরক দণ্ড পাবে তখন তুমি ওই দণ্ড দিয়ে কি করে বাঁচবে, ওই কষ্টটা কি করে ভোগ করবে। আর যে নিজের মা বাবার কথা শোনে না, আর যে নিজের মা বাবাকে হেই করে, সে তো অভিশপ্ত হবে। এটা আমি বলছি না, এটা ডাইরেক্ট বাক্য বলছি, অর্থাৎ ঈশ্বরের পিতা বলছে। যে নিজের মা বাবাকে হেই করে কথা বলে সে অভিশপ্ত হোক। দ্বিতীয় ভগবান অনেক কষ্ট বলে দিয়েছে এবং যাত্রা পুস্তকে কষ্ট বলে দিয়েছে। যে নিজের বাবা মাকে, ভাই বোনকে, দিদি দাদাকে সম্মান দিতে সে বা বাইরের লোককে কি সম্মান দেবে? আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি। একজন এখানে যৌবন 17-15 বলেছে, পড়ো আর একবার। যৌবন 17-15। আমার নিবেদন এই নয় যে তুমি তাদের জগৎ থেকে সরিয়ে নাও, কিন্তু অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে তাদের তুমি রক্ষা করো। হালেলুয়া। অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করা মানে হচ্ছে সেই শয়তানের থেকে রক্ষা করা। এই জগৎ থেকে তোমাকে যতই সরিয়ে নিক না কেন, কিছুই লাভ হবে না যতক্ষণ না শয়তানের দিয়ে তোমাকে সরানো হয়। আর শয়তান তখনই কাজ করে যখন তোমার মধ্যে শয়তানি কথাবার্তা, মুখে মিথ্য কথা আর মাথার মধ্যে নানান রকম গন্দেগি, অর্থাৎ হচ্ছে নোংরা মুখ চলা। এই সমস্ত কিছু শয়তান তোমার মধ্যে উপলব্ধি করাবে আর তোমাকে নোংরার মধ্যে ফেলবে, আর তুমি ওই নোংরার মধ্যে গিয়ে ব্যভিচার করে ফেলবে, পাপ করে ফেলবে আর নোংরাম হয়ে যাবে। আর তার জন্য এখানে আমাদের কষ্টই বলে দিচ্ছে, মানা করে দিচ্ছে, অশুভ শক্তি থেকেই বাঁচানো হচ্ছে আমার প্রাকৃত কাজ। কাউর থেকে সরানো আমার কাজ নেই। আমাকে এখানে আমাদের বাক্যটা কষ্ট বলছে, তুমি তোমার শত্রুকেও প্রেম করো, তুমি তোমার শত্রুকে প্রেম করো, কিন্তু নিজের মা, ভাই, বোন, দিদি, দাদা এদেরকেই প্রেম করতে জানে না। মুখের ওপরে টাকার জবাব দিয়ে দেয়, নিজের স্বামীকেও পর্যন্ত ছাড়ে না। দরকার পড়লে পরে নিজের স্বামীর গলার কলার মলার ধরে একেকার মারতে উঠে যায়। এই সমস্ত কি? এই সমস্ত পিতা শিক্ষা? সেই সমস্ত মানুষ যদি বলে, কি রে তুই এই সমস্ত শিক্ষা পাচ্ছিস, তোদের প্রভু যিশুর শিক্ষা, এই সমস্ত বদনামটা কার উপরে এলো? স্বর্গের পিতার উপরে। তার অভিসম্পদটা কে পেল? সে পেল না, পেলে তুমি। পেলে তুমি, কারণ তোমার জন্য পিতার বদনাম হয়েছে। ও তো অনজানা আছে, ও তো জানেই না, ও তো অন্ধকারে, কিন্তু তুমি তো জানো। তুমি জেনে বুঝে এই ধরনের কাজ করলে সেই শাস্তিও তোমাকে দেওয়া ওকে না। কোনো মানুষকে ছোট করার অধিকার আমার নেই। মানুষকে হচ্ছে ভালোবাসার অধিকার পিতা আমাকে দিয়েছে। কারোর বিচার করার অধিকার আমার নেই, বা কাউকে ঠাট্টা করার, কাউকে গিয়ে ঠাট্টা করে হ্যাঁ তারপর করারও অধিকার আমার নেই, অন্তত বাক্য চলাকালীন। সমস্ত কিছু জবাব তোমাদেরকে দিতে হবে, মনে রেখো। তিনি সমস্ত জবাব নেবে, ছেড়ে দেবে না। উনি স্বর্গের ঈশ্বর, উনি সব দেখেন। তোমাদের ঠাট্টা, তোমাদের ইয়ার্কি, তোমাদের যত দাঁত বার করা, সব জবাব তাকে দেবে, একটাও মিসিং যাবে না। সে যদি সহ্য করে দিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেয়, তাহলে ভেবে রেখো তোমাদের কপালে দুর্গতির শেষ নেই। কারণ সে দুঃখ পেয়েছে তোমার জন্য। আসুন আরো দেখে নেব 2 থিলোসনীয় 3:3। 2 থিসলনিকীয় 3:3। কিন্তু প্রভু নির্ভরযোগ্য, তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবেন ও মন্দের প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন।
হালেলুয়া। কিন্তু প্রভু নির্ভরযোগ্য, তিনি সত্য, তিনি তার উপরে বিশ্বাস করা যায়, কারণ তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন। তিনি কিভাবে আমাদেরকে সঠিক পথে আনবে এবং কিভাবে আমাদেরকে নিয়ে আসবে তিনি জানেন। এই যে বাক্যগুলো শুনছো, এই বাক্যগুলো শুনে অনেক মানুষের কিন্তু হাতে ঘা লাগছে, মানে খুব খারাপ লাগছে যে আমাদেরকে বলছে, কিন্তু পিতা হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য। এগুলো তোমাদেরকে শোনানো হচ্ছে যাতে দ্বিতীয়বার এই ভুল মানে জায়গায় পা না দাও। তোমাদেরকে পিতা বাঁচাবার চেষ্টা করছে, কারণ তিনি বিশ্বাসের যোগ্য। তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করছেন এই বাক্যর মাধ্যম দিয়ে। যেভাবে বলে বাবা মারা, এই তুই যে এইটা আজকে করেছিস, দ্বিতীয়বার যদি করেছিস তাহলে কিন্তু আমি তোকে ছাড়বো না। আমার চোখে চোখে যদি পড়ে গেছিস তাহলে তোকে ছাড়বো না। এরকম করে না শাসন বাবা মায়েরা? আমার সন্তানেরা কি বলে, না বাবা, যদি আমার বাবা দেখে না তাহলে আমাকে তো উত্তম মধ্যম দেবে। তখন ভয়তে আর করে না ওই জিনিসটা। ঠিক সেইভাবেই এই বাক্য দিয়ে তোমাদেরকে শাসন করছে যে এই জিনিসটা দ্বিতীয়বার করিস না, যদি করবি তাহলে উচিত শিক্ষা আমি তোকে দেবো, যাতে দ্বিতীয়বার তোমরা না করো। তার জন্য বলছে পিতা হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য, অর্থাৎ তিনি বিশ্বাসের যোগ্য। তিনি কিভাবে মানুষকে রক্ষা করবেন তিনি ভালো করে জানেন। তিনি মন্দর প্রভাব থেকেও রক্ষা করবেন তোমাদেরকে এইভাবে। আসুন আরো দেখে নেবো 1 যোহন 5:18। 1 যোহন 5:18। আমরা জানি যে ঈশ্বর থেকে যে জাত সে পাপ করে না। যিনি ঈশ্বরের আত্মা তিনি তাকে রক্ষা করে, শয়তান তাকে স্পর্শ করতে পারে না। হালেলুয়া। দেখুন এখানে মধ্যে কষ্ট বলছে আমরা জানি ঈশ্বর থেকে যে জন্ম হয়েছে সে পাপ করতেই পারে না। মানে যে ঈশ্বরের থেকে এসেছে, যাকে ঈশ্বর বেছে নিচ্ছে, সে পাপ করতে পারে না। যিনি ঈশ্বর থেকে জন্মেছেন তিনি তাকে রক্ষা করে, আর শয়তান তাকে ছুঁতেও পারে না। কিন্তু যে ঈশ্বরের থেকে নয় সে তো কোনো মতেই মানে ভালো কাজ করবে না, কেননা শয়তান শয়তানেরই কাজ করবে। যে শয়তান সে দুষ্ট, সে শয়তানি করবে। আমরা কি করি, মানুষ যখন, আমরা একটা সাধারণ কথা বলছি আপনাদেরকে, আপনারা ভালো করে মন দিয়ে শুনবেন কথা হচ্ছে তো, কেন শয়তান তো হিংসুটে, যে ও ঈশ্বরের কাছে ভালোবাসা পাইনি, মানুষের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, কারণ মানুষকে বেশি ভালোবেসেছে, সেই কারণে ওই চালা যে আমি মানে এত সর্বশক্তিমান হয়ে, ক্ষমতাশালী হয়ে, আমি যখন ঈশ্বরের থেকে ভালোবাসা পাইনি, এরা সামান্য মাত্র মাটি দিয়ে তৈরি, এরা কি করে ভালোবাসা পেয়ে গেল? এরা কিভাবে ভালোবাসা পেয়ে গেল? সেই কারণে শয়তান প্রথম থেকেই মানুষের উপরে জ্বলে এবং রেগে ওঠে। আর শয়তান যখনই ওদেরকে পাপে ফেলে তখনই হা 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 করে দূরে হাসে। কখনো ভাই বোনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে, কখনো দিদি আর বোনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে, কখন ননদ জামাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে, কখনো পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে। যখন মুখ খারাপ করবে, গালমন্দ করবে, তখন তো পাপে পড়ে যাবে। যখন মানুষকে ছোট বড় কথা বলে তখন তো পাপে পড়ে যাবে, কারণ পিতার বাক্যটা বলছে কষ্টে তুমি তোমার শত্রুকে প্রেম করো। তুমি কি করছো, নিজেরই মিত্রকে তুমি গালমন্দ করছো, ঝগড়া করছো, অশান্তি করছো, নিজের দিদি বোন ভাই দাদা কিছু দেখছো না, রেগে গিয়ে হুদ মানে মারপিট শুরু করে দিয়েছো। এই সমস্ত পাপ কর্ম করে বেড়াচ্ছ। জলাঞ্জলি, হিংসা, এই সমস্ত আসে। এইটা কার দিয়ে আসে? পিতার মধ্যে এই সমস্ত দেখা যায়? স্বর্গের পিতার মধ্যে এই সমস্ত নিশ্চয় দেখা যায় না। এই সমস্ত যখন দেখা যায় না, তখন যারা ঈশ্বর থেকে জাত, অর্থাৎ যারা ঈশ্বরের থেকে জন্ম, তাদের মধ্যেও দেখা যাবে না। এই সমস্ত কাদের মধ্যে দেখা যায়? যারা এই জগতের মানুষ, যারা শয়তানের মানে শয়তান যাদের বাপ, তাদের মধ্যে দেখা যাবে। তারা ঈশ্বরকে চেনে না, তাদের মধ্যে এই সমস্তই হবে।
2 করন্থীয় 5:20। 2 করন্থীয় 5:20। সুতরাং আমরা খ্রিস্টের রাজদূত হিসাবে কাজ করছি। ঈশ্বর নিজেই যেন আমাদের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছেন এবং খ্রিস্টের হয়ে আমরা বিনতি করছি, তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হও। হালেলুয়া। দেখুন এখানের মধ্যে বলছে যে আমরা খ্রিস্টের রাজদূত হয়ে হিসাবে কাজ করছি। ঈশ্বর নিজে যেন আমাদের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছে এবং খ্রিস্টের হয়ে আমরা বিনতি করছি, মানে অনুরোধ করছি যে তোমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হও। আমরা মানে যারা প্রচারকরা কাজ করছে, যারা ঈশ্বরের রাজদূত হিসাবে কাজ করছে, আর তোমাদের কাছে এখনো তারা অনুরোধ করছে যে তোমরা স্বর্গের পিতা অর্থাৎ প্রভু যিশুর সাথে অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে এখনো মিলিত হও। এই নোংরা মুখটা ছেড়ে দাও। তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত প্রলোভন কাজ করছে সেই সমস্তকে বার করে দাও। যদি দেখো যে এই সমস্ত অসুবিধা হচ্ছে, তোমরা প্রার্থনা করো। আর প্রার্থনাই একমাত্র রাস্তা আছে। আসো আরো দেখে নেব 2 করন্থীয় 5:21। 2 করন্থীয় 5:21। যিনি অপাপিত, ঈশ্বর তারই উপর আমাদের পাপের দায়ভার ন্যস্ত করলেন, যেন তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমরা ঈশ্বরের মর্যাদার অংশীদার হই। হালেলুয়া। আমেন আমেন। কি বলছে এখানে? যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে কোনো পাপ ছিল না, অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের মধ্যে কোনো পাপ ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ তার উপর তুলে নিয়েছে। তাকে পাপের জায়গায় দাঁড় করালেন যেন খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত থাকবার দরুন ঈশ্বরের পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়। বুঝতে পারলেন? যিশু খ্রিস্টের মধ্যে কোন রকম পাপ ছিল না, কিন্তু আমাদের পাপ প্রভু যিশু নিজের উপরে তুলে নিয়েছেন যেন আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং আমাদের মধ্যে ওই একই পবিত্রতা থাকে, যাতে আমাদের সাথে ঈশ্বরের মিলটা থাকে। আসুন আরো দেখুন 1 তিমোথী 2:4। 1 তিমোথী 2:4। তিনি চান সব মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করে। হালেলুয়া। দেখুন এখানে মধ্যে স্পষ্ট বলছে তিনি চান সব মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করুক, মানে সত্যটাকে জানো এবং পরিত্রাণ লাভ করুক। এটা ঈশ্বর চান যাতে প্রত্যেকটা মানুষ যাতে সঠিক রাস্তায় আসতে পারে এবং ঈশ্বরকে চিনতে এবং পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, পাপ কর্ম ছেড়ে দিতে পারে। এইটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, আর কিছুই না। আসুন আরো দেখতে নেব রোমিও 15:20। রোমিও 15:20। আমার লক্ষ্য ছিল যেসব অঞ্চলের মানুষ কোনোদিন খ্রিস্টের নাম শোনেনি সেই সব অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার করা, অপরে স্থাপিত ভিত্তির উপর গৃহ নির্মাণ করা নয়। হালেলুয়া। দেখেছেন এখানের মধ্যে কি বললো? বলছে আমার লক্ষ্য ছিল যেসব অঞ্চলে মানুষ কোনোদিন খ্রিস্টের নাম শোনেনি সেই সব অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার করা। যেখানে যেখানে প্রভু যিশুর নাম শোনেনি সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে প্রভু যিশুর নামে প্রচার করা, সুসমাচার প্রচার করা। যেখানে যার ভিত্তি অর্থাৎ যেখানে যার মণ্ডলী, তার মণ্ডলীর উপরে মণ্ডলী করতে পিতা আদেশ দেননি। ধরো আমার মণ্ডলী এখানে, যদি আরেকটা মণ্ডলী উপরে করতে চায় সেটা পিতা বলেন এটা তো অন্যায় হচ্ছে, তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করছো। একজনের ভিত্তির উপরে আর একজনের ভিত্তি করতে পারে না, এটা ঠিক নয়। এখানের মধ্যে সেটাই পিতা বলছে আমি আমার লক্ষ্য ছিল যেসব অঞ্চলে মানুষ কোনোদিন খ্রিস্টের নাম শোনেনি সেই সব অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার করা, অপরে স্থাপিত ভিত্তির উপরে গৃহ নির্মাণ করা নয়। অর্থাৎ যে যেখানে যেটা পড়ছে সে সেখানে করুক, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা।
তার উপরে তুমি আবার উপরে ভিত্তি গাঁথবে, এটা ঠিক নয়, এটা ভুল। আর এটা করলে পরে দু রকম জিনিস হবে। কি হবে জানেন? আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি। ধরে নিন এই মন্ডলীর মধ্যে যদি কেউ ভুলভাল করছে, তাকে যদি বকা দিই, তাকে সোজা করতে চাই, সে এই মন্ডলী থেকে সরে ওই মন্ডলীতে গিয়ে আমার নামে বদনাম করবে। আবার ওই মন্ডলীতে যদি কেউ বকা দেয় যে তুই এই ভুলভাল করছিস, তখন ওই মন্ডলী থেকে এই মন্ডলীতে এসে ওর নামে বদনাম করবে। এবার এর মধ্যে কি হবে? মন্ডলীর মধ্যে ঝামেলা হয়ে যাবে। এতে প্রভুর রাজ্য স্থাপিত হয় না, এটা প্রভুর দেহ ভাঙা হলো। আর সেই সুযোগটা তারাই করে দিচ্ছে যারা এই সমস্ত করাচ্ছে। মাথায় ঢুকলো কি বলতে চেয়েছি? এইটাই এখানের মধ্যে ঈশ্বর বলছে যে আমার এইটা লক্ষ্য নয়, কেউ কারোর ভিত্তির উপরে ভিত্তি গাঁথিও না। যে যেখানে আছে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সেখানেই থাকবে। আসুন আরো দেখে নেব লুক 9:26। লুক 9:26। লুক 9:26। যদি কেউ আমার জন্য কিংবা আমার কথায় লজ্জাবোধ করে, তাহলে মানবপুত্র সেদিন সমসীমায় এবং পরম পিতার পবিত্র দূতদের মহিমায় মণ্ডিত হয়ে আসবেন। সেদিন তিনিও তার সম্বন্ধে লজ্জিত হবেন। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। যদি কোনো মানুষ যারা ঈশ্বরের সেবা করছে বা ঈশ্বরের প্রার্থনা করছে, ঈশ্বরকে চেনে কিন্তু ঈশ্বরের নাম নিতে লজ্জা বোধ করে, বাইরে গেলে পরে যদি কেউ যদি বলে তাকে সেই কারণে এই সমস্ত যদি করছে, লজ্জা বোধ করছে, তাহলে পরে তুমি সত্যি কথা বলছেন, তাহলে তুমি খ্রিস্ট নয়। তোমার মধ্যে না খ্রিস্টর আত্মা আছে, না রক্ত আছে, না তুমি খ্রিস্টান আছো, না তুমি কিছু আছো। কারণ তোমার মধ্যে না তোমার পাপও ক্ষমা হয়েছে, আর তুমি তো বিশ্বাসই করো না। তুমি ঈশ্বরকেই বিশ্বাস করো, তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো না, কারণ তুমি ঈশ্বরের নাম নিতে লজ্জা বোধ করছো। তুমি ঈশ্বরের নাম নিতে লজ্জা বোধ করছো। আর পিতা বলছে যখন আসবো তখন আমিও তোমাকে দেখে লজ্জাবোধ করবো, তোমাকে নেব না। আমার সামনে সবাই যেন কিন্তু তোমাকে দেখে অনেক লজ্জাবোধ করবো। যখন আমি পিতার মহিমাতে স্বর্গদূতদের নিয়ে আসবো, তখন আমিও লজ্জাবোধ করবো। অনেক মানুষ আছে যারা বাইবেলকে ব্যাগের মধ্যে ভরে ভরেও নিয়ে যায়, এটা ঠিক নয়। ওটা পবিত্র বই আছে, ওটাকে তুমি একটা ভালোভাবে একটা ব্যাগ, যদি কাঁধের ব্যাগ হয় ওটা আলাদা ব্যাপার। যদি তোমাকে কেউ জয় যিশু বলছে, তুমি জয় যিশু বলো। যদি কেউ বলে তুমি খ্রিস্টান, হ্যাঁ আমি খ্রিস্টান, হ্যাঁ আমি খ্রিস্টান। তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ, আমি খ্রিস্টান, আমাকে প্রভু বেছে নিচ্ছে, তুমিও আসো, কোনো চাপ নেই। আমি প্রভুকে ভালোবাসি, আমার বাপ হচ্ছে প্রভু যিশু, যেহেতু উনি আমার বাপ, তাহলে আমি খ্রিস্টানই হলাম। কারণ উনি যদি খ্রিস্টান, তো আমি তো নিশ্চয়ই খ্রিস্টানই হবো, আমি তো নিশ্চয়ই অন্য কিছু হবো না। আমার তো গর্ব হওয়া দরকার যে আমাকে যদি কেউ খ্রিস্টান বলে দাবি করছে, তাহলে তো গর্ব হওয়া দরকার, কারণ আমাদের স্বর্গের পিতা হচ্ছে খ্রিস্টান। আর আমাকে যখন খ্রিস্টান কেউ বলছে, তো আমি গর্বিত, কারণ আমার বাপ হচ্ছে স্বর্গের পিতা, অতএব ঈশ্বর, আর ঈশ্বরের পুত্র আমি। তাহলে তো আমার তো গর্ব হওয়ার কথা। আমার লজ্জা হওয়ার কিসের আমার প্রয়োজন? আমি বুঝিনি লজ্জা কিসের, কিসের লজ্জা, কোথাকার লজ্জা, কেন লজ্জা, কি কারণে লজ্জা? ছোট জাত, খ্রিস্টান ছোট জাত, ধর্ম চলে যাবে, জাত চলে যাবে। ভাই জাত পাত ধর্ম কর্ম কে বানিয়েছে? আমাকে একটা বলুন। এই সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের, ঈশ্বরের নয়। আজকে যখন আপনার ছেলে মেয়ে যখন হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে, যখন রক্ত পরীক্ষা বা রক্ত দরকার পড়ছে, তখন জাত দেখে রক্ত তো আনেন না। এটা ডোম না চামা না খ্রিস্টান না শিখ না মুসলিম না জৈন, এটা তো দেখেন না। আজকাল খ্রিস্টানের স্কুলে অনেক হিন্দু মুসলিমের ঘরের লোকেরাও পড়ছে, তাহলে ওই স্কুলে যাওয়ার সময় তো দেখছেন না ওটা অন্য জাতির স্কুল। যখন প্রার্থনা করছেন তখনই সব যত ব্যথা যে এটা খ্রিস্টান। লজ্জাও লাগে না নাকি? সমস্ত ভাবা চিন্তা করে মানুষের লজ্জা।
বাক্য এই পর্যন্তই সম্পূর্ণ হলো। মনে রাখবেন, আমরা গর্বিত যে আমরা তার সন্তান। আমরা লজ্জাবোধ করবো না, বরঞ্চ গর্ববোধ করবো যে আমরা স্বর্গের পিতার সন্তান, আর এই অধিকার স্বর্গের পিতা দিয়েছে। এই অধিকার আমাকে স্বর্গের পিতা দিয়েছে। मुंह से बोलो सुनाई मिले। हर एक मुंह से बोलो, अपना मुंह से बोलो, निजे निजे मुंह व्यवहार करो, कथा बोलो, मुंह व्यवहार करो। আমি আওয়াজ পাচ্ছি না, জোরে 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 জোরে। मुझे बल तुम्हारा तुमी हो सहारा, करुणा करो ईश्वर। मुझे बल तुम्हारा तुमी हो सहारा, करुणा करो ईश्वर। मेरी आत्मा ने तुम्ही को पुकारा, दया करना परमेश्वर। दर्शन की तेरी कामना है, नैना कब से निहारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, आँख बंद करो, आँख बंद करके, आँख बंद करके, चोख बंद करे। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तू दया कर मेरे खुदा यीशु। हर एक के मन पवित्र हो तेरे नाम से, यीशु नासरी के नाम से। समाधान देकर मुझे ताड़ देना, मैं पापी हूँ परमेश्वर। समाधान देकर मुझे ताड़ देना, मैं पापी हूँ परमेश्वर। नैना पर तू मुझे साथ लेना, चलूँ मैं तुम्हारे डगर। प्रभु हाथ में तुम्ही थामना, चलूँ मैं तुम्हारे सहारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहना दूरी मेरी शादियाँ, रहना दूरी मेरी शादियाँ। मन प्राण तुझको पुकारे, स्वीकार
হালেলুয়া। জয় যিশু। সকলে একসাথে গান করো, একটা বাংলা গান সকলে একসাথে করবো আমরা। যারা যারা গানটা সকলে একসাথে করো। প্রভু তোমার কথা বলে দূর গগনে তারা, প্রভু তোমার কথা বলে। হাততালি দিয়ে প্রভু তোমার কথা বলে ওরে সোনারা, প্রভু তোমার কথা বলে প্রভু তোমার কথা বলে मेरे मालिक, तो दया करे बच्चों पर रहम कर मेरे खुदा। हर एक मुसीबत टल जाए मेरे यीशु नासरी के नाम पर। हाँ मेरे खुदा और यीशु, तो दया कर इन सब बच्चों पर मेरे खुदा, रहम कर मेरे बाप। गाने गाने फूलेर हासि फुटे Bilang sudah dale, boleh boleh. Bilang sudah dale, boleh boleh. Seo tomai kota boleh, Prabhu tomai kota boleh. Boleh suara, Prabhu tomai kota boleh. हाताली दिए সবাই